कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। द बुखारी शरीफ शोरो ददी हदीस तशरीदा इन्नमल आमालु बिन्नियात और आखिरी तर्जमतुल बाब की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र को व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामह पदी के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इशारत दी खबर था कि दुनिया दारुल अमल दुनिया की हर यो अमल चिके पर सालिह नियत बांधे कवा कनियत पे सालिह हुई दुस्ता अमल बद अल्लाह पर दरबार के काबिल कबूल और कनियत भी फासिद हुई दुस्ता अमल अल्लाह पर दरबार के काबिल कबूल नहीं। लेकिन नबी अलैहि सलाम फरमाई इन्नमल आमालु बिन्नियात और द आमालु द सवाब दारु मदार दा पर नियतुन वाले और बाखिर की व नदउल मवाज़ीन बिल क़िस्त दा जिक्र को द पार ददी अल्लाह ताला फरमाई कि पौरत द क़यामत बांदी मंबा तली गुदू और नेक अमल और बद अमल पर बांदी तलू और दुआओं में इसके रब दावी द बुखारी पावल की और बाखिर की छे अमल आगवे चागता अल्लाह पर दरबार के काबिल कबूल आगा दे दपार अल्लाह रब्बुल जलाल तल चिकम दे आगा वज़अ करेगा फौरन द क़यामत बाने तल बहुलेगी द इंसानानो नेक आमाल और बद अमाल बा पदी की तललेगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह व नदउल मवाज़ीन अल क़िस्त पदी बांदी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मकसद रद्द पपेरा के द्वालौ बांदी यानी कम मुअतज़िला चीज़ी अभी दानो बनी ची पौरत द क़यामत बांदी द आमाल तूल बकी पौरत द क़यामत बांदी द आमाल तूल बकी अभी दा खबर न मनी और अकली दलाइल हुई वही जगह कि दा आमाल हो आराज दी आराज और दा आराज दा पारा कानून दा दे कि अल आराज दा तबका ज़माने जगह कि आरस दा पारा बका निश्ता दा आरस वजूद खो आगा दा मारूफ वजूद दे और बल दलील दावर के अकली दलाइल मुअतज़िला हुई कि अल्लाह ताला तो पा इल्म कदीम सरा इल्म अज़ली सरा पता दा कि ददी बंदा अमल दुमरा दे और ददी बंदा अमल दुमरा दे ददन इतनी दीर नहीं होगा कभी नहीं दा अल्लाह ताला दा मखिना पता लगी दा पता ही दीर नहीं करेगी दा अल्लाह ताला तो इल्म अज़ली इल्म कदीम बाद में पता लगी नो बिया मीज़ान का ज़रूरत है तलने मीज़ान दा दो अहले सुन्नत वल जमात उलमा अबील जवाब वर्कई चिदी आराज तब पौरस द क़यामत बांदी अल्लाह रब्बुल जलाल द जिस्म सूरत वर्की जिस्म और पर दलील के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत ज़िक्र कई अगर निकल गई चीज सुमच आराज दी यानी इंसान कम अमल करे देगा अफ़आलियों का अक़वाली देर ब पौरस द क़यामत बांदी अल्लाह पाक कोले सूरत वर्की जिस्म वर्की यानी द मुंस बजान ले शक्ल भी द रोजे बजान ले शक्ल भी द हज बजान ले शक्ल भी अल्लाह पदेबा ने कादिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाई दिला अल्लाह पाक शक्ल वर्की यो सरे गुनाह की मिसाल पता और दरोग हुई तो दरोग हुई हो कभी शक्ल अल्लाह पाक फौरन द क़यामत बांदी शिर्क या इंसान की द शिर्क पे यो बदरंग शक्ल यानी दी आराज उलमा
कागा अक़वालियों का फ़आल भी दीन अब अल्लाह रब्बुल जलाल अल्लाह के अशकाल वर्के जिस्म वर्के इंदा आराज बबदल शिपा जवाहिर और हमदारंगी तो कुरान में दलील वर्के अल्लाह ताला फरमाई वनदउल मवाजीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह औरत का क़यामत बांधे मन बदली दास इतनी पर इंसाफ बांधे वो लगो चागा दखल को नेक आमाल और बद आमाल बागी की तरह लेगी और बल जवाब अहले सुन्नत वल जमाअत दावर कई चाल तकिबा तो कुरान मजीद बल दलील हमस्टकना वल वज़न यौमा इज़िनिल हक़ औरत द क़यामत बांधी वज़न चिकम दे अगा हक़ दल तक उस एतराज वारिगी चित्तन खुद मीज़ान बा यवई और दल तक जमा रागले दे उलमा भी पुई वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त मन बा कायम को नसब बफू की बदू आगाद इंसाफ तरी पौरत द क़यामत बांधी दालाम पमाना द तीन या दबार द तालीम यानी तरी का पौरत द क़यामत बांधी मुन का उधरो द इंसानान बद आमाल और नेक आमाल बब के तरह लेगी तो दल तो अल्लाह रब्बुल जलाल जमा इस्तेमाल करेगा और अल तकद मीज़ान बच कम दे यवई तो ददी मुख्तलिफ जवाबात की यो जवाब डाले चिदा हर इंसान दा हर अमल बजान का करे कब इंसान ची कम अमल की ददी अमल बा ददी सिन पे अमल बजान न करेगी यानी बेशुमार अतनी बनी और बाद अतन मारने बदे इंसानान अमल करेगी लेकिन जमहूर उलमा हुई चित्तल यवदा उदा जमे जिक्र का द पार द ताज़ीम लकबोला द नूह अलैहिस्सलाम कौम द नूह अलैहिस्सलाम तकज़ीबियों को चित्त पैगंबर नहीं तो अदसी शो अल्लाह ताला फरमाई कज़्ज़बत कौम नूह अल मुरसलीन द नूह अलैहिस्सलाम कौम द पैगंबरान यानी द ढेरों पैगंबरान तकज़ीबों को हकीकत के हुआ भी यो पैगंबर द नूह अलैहिस्सलाम तकज़ीब करो नूह अलैहिस्सलाम इनो मनले द नूह अलैहिस्सलाम रिसालत इनो मनले हो दाद ताज़ीम द पारा कि द नूह अलैहिस्सलाम यो पैगंबर न मनल लका द टूर पैगंबरान न मनल नो दल तकी दा मवाज़ीन जमा चराला दाद पारा द ताज़ीम बिया जिक्र की अल-क़िस्त दाबू अल-मवाज़ीन मौसूफ अल-क़िस्त सिफत लो मौसूफ और सिफत फाइनेंस के हो मुताबकत शर्त दलता हो मुवाफकत और मुताबकत निश्ता लेकिन मवाज़ीन जमा दे मौसूफ अल-क़िस्त सिफत मुफरद दे दो जदीद जवाब राजिह जवाबदार है अल-क़िस्त मज़दर दे सुलासी मुजरद मज़दर दे और मज़दर चिकम दे द कबीली दा आगा अजना सुनवी और द जिन्स इतलाक प कलील और प कसीर पटोल बांधी की बिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह खपल अकीदा ज़िक्र करा जो अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न जिदा बनी आदम आमान और अक़वाल को पौरस द क़यामत बांधी तनलीगी वकाल मुजाहिद वो चुन की दी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुबारक दावी और मिजाज दे मिजाज चिकन यो खबर जिक्र की आओ यो लफ्ज़ जिक्र की और दागे मुताबिक प कुरान के सूरह अल्फाजी दागा मादीना अगम जिक्र कई तो प कुरान की जिक्र दी वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम नो क़िस्तास लफ्ज़ रागले दी नो ददीद न योजे की जिक्र को अवल की वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त और बल्कि की क़िस्तास जिक्र को
نو سیبا مهربانا دا القسطو او دا قسطاس ماده یو ده ماده یو ده قسطاس هم استعمالیږي او قسطاس یعنی د قاف په زیر سره او د قاف په پیش سره دا دوانه استعمالیږي لہذا دا ذکر کوي او په دې باندې دي حضرت مجاهد صاحب چې دا د قرآن مجید مفسر دي لوی مفسر اعظم دي داغه تفسیر ذکر کو چې قسطاس څه ته وایي العدل د قسطاس معنی د عدل انصاف بالرومیه په رومي ژبه کې قسطاس عدل ته ویل شي عدل انصاف ته وایي خود کې اعتراض والدي چې سبب قرآن مجید خو الله تعالی په عربی کې نازل کړی دی ان انزلناه قرانا عربيا کتاب انزلناه دا قرآن مجید من په عربی کې نازل کړی دی نو دا قسطاس خو د رومي ژبې لپاره راغی دا هو عجمي لپاره دی غیر عربي دی نو دلته کې یو جواب دا دی چې دا قرآن مجید اکثر الفاظ په عربی کې دي او بل چې کوم دی د غیر عربي او فصیح لفظ په قرآن کې ذکر شي نو دا څه نقصان نه کوي او قرآن مجید ته چې ویل شوي دي چې دا موږ په عربی کې نازل کړی دا د اکثریت د وجې نه وللأکثر حکم الکل اکثر لره حکم د کل او یا د اتفاق اللغتین یعنی په رومي ژبه کې هم ورته د قسطاس معنی د عدل او دارنګي دا په دغه ژبه کې هم قسطاس په عربي ژبه کې قسطاس هم څه ته ویلی شي هغه عدل ته ویلی شي یو خبره مخکې معنا پاتې شوه چې دا موازین یعنی یوې تلې ته جمع لفظ ډېر تلې ویلې شوي دا د څه وجې نه چې په ورځ د قیامت نیک اعمال او بد اعمال چې تللی کېږي د دې دپاره کومه تله ده هغه ډېر لویه ګټه ده په کوم وخت کې چې تله الله پاک تیاره کړه تله د میزان نو فرشتي وویله چې یا الله موږ ته دا تله وښایه نو الله رب الجلال ورته تله د میزان وښودله نو هغه د هغې یو چابړی دومره غټ و چې په هغې کې اووه ځمکې اووه اسمانونه په یو چابړي کې راکړه نو فرشتو ملائکانو ازروی تعجب وی چې یا الله د کوم انسان به دومره نیک اعمال وي چې دا تله د میزان دا یو چابړی به ډک کړي دا یو چابړی دا خو ناممکن دي الله رب الجلال فرمایي چې اصل زما رضا ده د چا نه چې زه راضي شمه په یو ټوکړه د کجوري باندې هم دا تله د میزان د نیکو زه ډکوم همدارنګه ارشاد الساری د بخاری شریف شرح هغه کې ذکر کړی دی د حضرت داؤد علیہ السلام قول چې داؤد علیہ السلام د الله تعالی نه تاسو کو چې یا الله ما ته تله د میزان وخایا هغه تله را توخایا چې پاګې باندې با د انسانانو نیک اعمال او بد اعمال تلل کیږي ته وي پدې کې الله پاک ته تله وخودله چې هغه دومره غټه و چې یو چابلې داغي وزمکي و اسمانونه پکې راتلو تو داؤد علیہ السلام بهوش شو کله چې په هوش کې راغی چې یا الله دا دومره نیکی مدد چای چې دا تل ډکه کی دا تل د نیکی ډکه کی تو لہذا الله تعالی او فرمایي چې داؤد علیہ السلام زه د چانه خوشاله شمه زه د چانه راضي شمه نو په یو کلمه د شهادت باندې دا تل د نیکی ډکه چې اوسره دا کلمه وي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو په یو کلمه شهادت باندې زه کوم دې دا تل د نیکی دل زده کوم او تل یو حدیث مبارک کې راځي چې کله تل د میزان اولګي
نو پدې کې آدم علیه السلام ته الله تعالی فرمایي اے آدم علیه السلام ورشه ته د میزان سودريګا او عرش معلا باندې الله تعالی د مایری کو بشانی ہی تشریف فرما کی جلوہ پوش دا خبره د متشابهات او پدې کې با اعمال تلل کی آدم علیہ السلام په ولاړی د خپل وسو د اعمال تلل د پاره پدې کې به یو کس وې جدا کړی شي دا هغه 99 کتابونه با هغه ته د ګناهونو کې خودل شي چې دا 99 کتابونه ستاسو ګناهونه نه ډکې 99 کتابونه او یو کتاب په دومره حد نگاه پوری څومره چې د انسان نظر لګي نو پدې کې با الله تعالی او ته فرمایي چې ورته دومره ګناهونه کړی پدې کې فرشتو دا باندې چې کومه فرشتي مقرر دي کرامن کاتبین دوی په کې تاسو سره زیاتې کړي وای نه وستاسو عذر شته وای نه دا عمل ټول تا کړی وای او دا ما کړی دا 99 کتابونه با دغه ګناګار انسان د ګناهونو ډکې پدې کې الله تعالی ورته فرمایي رحمت په پجوش کې راشي وستایو بتاقا یعنی ستایو نیکی ما سشتا چې هغه به زه د دوی سره په مقابله کې کلمه دا 99 کتابونه با د ګناه په چاپړي کې وي او دا یو بتاقا یعنی یو د کاغذ دا ټوکړه با د نیکی په تل کې وي نو دا به وي چې یا الله دا یو دا 99 کتابونه هما ګناهونه کړی دي او دا یو ټوکړه د نیکی دا وسنګ دې سره مقابله وکړي وای چې کله هغه یو ټوکړه دا چې هغه شبد کلمه دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به په نیکی پتل کې دا یو ټوکړه کې خود نشي په طاقت او دا 99 سجلات چې 99 رجستري د ګناهونه دا به د ګناهونو په پړل کې خود نشي دا یو کلمه شهادت په دې باندې غالب شي دغه الله تعالی فرمایي زه چې د بندنه خوشاله شمه نو یو د کجور ټوکړه باندې دغه د نیکی کله درنو مخکې ذکر کوي حدثنا احمد بن اشکار دا اخری حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی پدې کې عن لفظ راغلی دی ته حدیث عن او حدیث عن کی احتمال د تدلیس وی لیکن علماء کرام ذکر کوي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په نخبۃ الفکر کی چې امام بخاری رحمت الله علیه باندې د تدلیس الزام نشته یعنی کله چې حدیث عن امام بخاری رحمت الله علیه د خپل اصل نوم محمد ابن اسماعیل رحمت الله تعالی علیه مبارک دا حدیث عن ذکر کی دا به محمول کولی شي په سما باندې چې امام بخاری دا خبره د خپل استاد دا ورېدلې ده د په دې بخاری شریف کې دروغ نه ذکر کوي یعنی امام بخاری باندې د دروغ الزام نشته خامخا چې د خبره په بخاری شریف کې ذکر کړي خامخا به د شیخ د خپل استاد حدیث دا خبره ذکر کړي ابو هريره سے روایت کې فرمایي قال النبي عليه السلام نبی علیہ السلام فرمایي کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن دو کلمی دی ذکر د کلمی مراد تینا کلام پا کلمه باندی پا کلام باندی د کلمی اطلاق رازی لگه کلمه شهادت یو جمله دا او کلمه تا بیلی شوی کلمه طیبه یو ذات لا جمله دا کلام دی او پا دی باندی د کلمی اطلاق شوی نو پا حدیث مبارک کی کلمتان رانا خوشی سے مولا سے کلمتانی حبیبتانی یعنی دو کلمی دی یعنی دو کلامین دی چی دا اللہ تدیر محبوب خفیفتانی علی اللسان او پا جببان دیر آسان دی ثقیلتانی فی المیزان او پا طلب میزان کی دیر درنی یعنی دو کلمی دی اللہ تا محبوبی دی
پجب بانم اسانی دی او دارنگی تلد میزان کی درنی دی چاگه کمی کلمی دی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا دو دسی کلمی دی چه دا پتلد دین تلد میزان ڈکی حدیث مبارک کے راضی چه پا سبحان اللہ سرا نیم تلد میزان ڈکی دا سمرا دا نیکی تلا آئی چاپڑے دومرا گاٹے چی وہ زمکی ہوا اسمانو نا پکی راضی فیو سبحان اللہ سر نیم ڈکی گو پا الحمدللہ سر اس گورا ددید ترکیب تبم دا خود کی مخ کے پیر آزم کلمتانی موصوف حبیبتانی الرحمن یو صفت خفیفتانی علی اللسان بل صفت ثقیلتانی فی المیزان بل صفت نو موصوف سرد صفات ثلاثونا خبر مقدم اور سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم داولا مبتدا مؤخر اور مختصر المانی متول ددے نڈکتی چی خبر ذکر شی نو دپار ددی تشویقا لذکر المبتدا یعنی دا مبتدا دا اغا شوق دا سامع دا مخاطب پا ذہن کے ورچونو دا پارا دا خبر مخ کی ذکر شی بے رشتو مبتدا ذکر کی گی لیکن گورا دروس البلاغہ پا کتاب کے بتا سویلی الذی حارت البریت بیہی حیوان مستحدث من جماد یعنی ہر حغسیس چی طول دنیا دا آغا بارا کی حیران دا نو الذی اس میں موصول حارت البریت بیہی صلح موصول سرد سلیخ پلینا خبر مقدم او حیوان مستحدث من جماد داولا مبتدا شد یعنی دا سے حیوان دی چاگه دا خور نه جوړ شوی چې انسان ورته ویلی شي انسان ته ټول دنیا حیران ده کنه ده نو دلته په دې حدیث مبارک کې دا کلمتان سره د درې صفات کم دي حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان نو موصوف سره د صفات ثلاثونا دا خبر مقدم او باقی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم داولا مبتدا مؤخر او بعض علماء وی چنا کلمتانی سرا موصوف سرا صفتین دا مبتدا دا او باقی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم والا خبر دے علماء دا دو ترکیبون ذکر کری خدا یو خبر دا چه دا دریوانو صفاتو دا دریوانو صفات دا انسان دا فطرت مطابق دا اللہ حبیب ذکر کری گورا حبیبتان الی الرحمن انسان لآغا عمل پکار دے چا اللہ تا خوف بھی ہاغا عمل انسان لپکار دے چا اللہ تا محبوب بھی ذکر اللہ حبیبو فرمائی کلمتان دا سے دو کلام دی دا سے دو کلمی دی چا اللہ تا محبوب دی تو پدے کے دعوتی فکر دادے منگو تاسو تا چار انسان لدس عمل پکار دے چا اللہ تا خوف بھی اللہ تا پسند و محبوب خفیفتان علی اللسان دا دین مقصد دادی ار انسان دا خواریے چیز دی آسان عملو آسان عمل دیو کما عمل دی لگو کما و ثواب دی بڑیری او دا کلمین پا جمعبانی آسانی دی کنا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یو پیر یو انسان ہوئی لدید ثواب دا زمک آسمان کول ڈکی زمک آسمان کول او چې کوم انسانی سل پیری دورزی وایه دا کلمه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم کده د ګناهونه د غرونو په مقدار ولې نه دي الله به ټول ګناهونه معاف کوي دا کلمه ځان له وظیفه کوي سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا دریم صفت ذکر شو ثقیلتان فی المیزان هر انسان دا غواړي دا هر انسان د زړه دا تمنا ده چې زه د داسې عمل وکړم چې تله د میزان د نیکۍ تله پې درنه شي په ورځ د قیامت باندې په اتلس زره قامه کې شرمنده نه شم هلته خو به اولین آخرین ټول انسانان او پیریان موجودي هلته چې سړی کامیاب شو دغه انسان کامیاب دی هلته چې یو انسان
شرمنده شو بدنام شو دا انسان چې کم دی خسرت دنیا او آخرت شو وسه کلمې کوي سبحان الله پاکی بیانوما الله تعالی لرا د تمام ما لا ينبغينا د تمام غیر مناسب اشیاء الله پاک وبحمده متلبسا بحمده پداس حال کی چې زه متلبس ما په حمد الله تعالی سره ان الله تعالی پاکی بیانوما حمد بیانوما سبحان الله العظیم پاکی د الله بیانوما چلوي دا هو اوامر ترجمه اوس ترکیب څه شو سبحان الله دا مفعول مطلق دی د پاره د فعل محذوف د اسبحو یا د سبحتو د پاره اسبحو یا د سبحتو د پاره اسبحو فعل مضارع محذوف رو باسا عامل دی او یا فعل ماضی رو باسا سبحتو سبحان الله خودی سبحان کی درې اقوال دي یا مصدر دی یا اسم مصدر دی یا علم مصدر ته پوهیږئ نو ووري دا ثواب یا مصدر دی یا اسم مصدر یا علم مصدر خو علم مصدر دلته نسی د دې حالات مطابق سلم کې صحیح دی سلم کې سبحانه ان سبحت سبحانه التکی دا سبحان لفظ پدری وانو باندې محمودی خودل تکي نه محمودی زکا چې مصدر عامل دی اسم مصدر عامل دی او علم مصدر عامل نه دی علم مصدر دا عامل نه دی نو چې سبحان الله مصدر شي نو دا به مفعول مطلق شي د پاره د سبحتو یا د اسبحو د پاره او کچرته کې دا اسم مصدر شي نو بیا به د اسبحو او د سبحتو د پاره قائم مقام مفعول مطلق شي دا د علماء جبر او کاش زچې کم حضرات بخاری ویل په کوي او طالبان او علماء د پاره دا خبرې نو سبحان الله اسبحو کې چې کم انا زمين د غسل حال او بحمده دا وو حالیه دی وو عاطفه نه دی ځکه وو حالیه دی غیر عامل دی نو دا متلبسا بحمده دا چې کوم دی دا کلمه دا حال دا او سبحو کې دا انا زمين نو دا یو کلمه شو اے سبحان الله و بحمده پاکی بیانومه دا الله تعالی د تمام غیر مناسب اشیاؤنا پداس حال کی چې دا الله تعالی حمد بیانوما ځکه چې دا حمد نه بغیر گزاره نه کیږي او سبحان الله العظیم دا دوی موجود شو زمونږ استاد محترم پیر محمد چشتی صاحب رحمت الله علیه مبارک به فرمایي چې دا څه وجه ده د دې فلسفه ذکر کړه چې کلمې دوه دي او تله د میزان ډکې تله د میزان کې با درنې وي وایي ځکه د الله تعالی دوه قسمه صفات دي دوه قسمه یو ته وایي اوصاف سلبیه او بل ته وایي اوصاف ثبوتیه اوصاف سلبیه دیتا جلال ویلی شي او اوصاف جلالیه ورته وي لکه مثال په تور باندې شرقائد والا ذکر کړی دا خیالي والا چې الله ليس بجسم الله جسم نه دی الله ليس بعرض الله عرض نه دی الله جل جلاله پار زمانه کې موجود دی د زمانه نه پاک په هر مکان کې موجود دی د مکان نه پاک په هر جهت ته موجود دی اينما تولوا فثم وجه الله كم خواج ګوري هر طرف ته الله دی والله د جهت نه پاک د مکان نه پاک دا څنګه شویل چې الله تعالی کی طرف ته یا ګس طرف ته خدای الله تعالی اوصاف سلبیه بشمار دي لا محدود دي غیر متناهي او سبحان لفظ ټول ته شامل دي نو دا د الله تعالی مهرباني ده چې اوصاف سلبیه
سبحان الله چې انسان وي الله تعالی ټول اوصاف سلبیه بیان اسانه دي کوي نو سبحان الله سره تر د میزان نیمه څنګه ډکیږي چې دا د الله تعالی ټول اوصاف سلبیه او اوصاف جلالیه دا ټول ته شامل او دا رنګ حمد دا د الله تعالی حمد څه ته وایي اظهار د اوصاف کمالیه د باری تعالی حمد ویلی شي اظهار د اوصاف کمالیه د باری تعالی نو د الله تعالی اوصاف ثبوتیه ته د حمد نفس ټول ته شامل نو اوصاف ثبوتیه ته اوصاف اکرامیه ویلی شي لکه ګوره قرآن مجید کې راځي کنه ذل جلال والاکرام الله تعالی خاوند د جلال دی یعنی خاوند د اوصاف جلالیه دی خاوند د اوصاف سلبیه دی والاکرام خاوند د اوصاف جمالیه دی خاوند د اوصاف ثبوتیه دی اوصاف اکرامیه دی اوصاف ثبوتیه دا پدری قسمه دی پدری قسمه ٹھیک ده کنه یو دی شرقائق خیالی والا قاضی مبارک مولا حسن دی ټولو ذکر کوي چې یو دی اوصاف ثبوتیه محضه دا څه ته ویلی شي یعنی هر هغه صفات د باری تعالی چې د هغې په تحقق او تعقل کې غیر لره اعتبار نه وي یعنی د هغې په مفهوم کې غیر معتبر نه وي لکه الحی الله ژوندی دی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم الله متصف دی په وصف د حیات الله ژوندی دی نو په الحی حیات کې د دې په مفهوم کې غیر الله معتبر نه دی الله تعالی له ژوند چانه نه ورکړي از خود الله حیات دی متصف بوصف الحیات دی الله ژوندی دی نو موږ تاسو له ژوند راکړو نو اوصاف ثبوتیه محضه هغه اوصاف د باری تعالی ته وایي چې د هغې په تحقق او تعقل کې غیر الله معتبر نه وي د دې مثال اسلافو دا ورکړی دي شرقائق خیالي چې هغه وجود او حیات دی او دویم قسم اوصاف ثبوتیه ذات الاضافت کی د دې په تحقق او تعقل کې غیر معتبر نه دي لیکن په عنوان کې معتبر دي عنوان کې غیر معتبر نشي انسان کې کوي نه لکه عالم کې دغه الله عالم الله رازق الله خالق الله مريد الله عالم دی نو عالم د چا دی د معلومه موت معلوم یو کنه د الله په علم کې چې دا معلومات نو عالم بغیر د معلوم نه د دې پہچان نه لازم رازق د چا دی د مرزوق رزق چا نه ورکوي مرزوقین الله موت ته رزق راکوي موت ته مرزوقین ویل شي رازق مرید دی الله پاک مرید د چا د مراد او د دې په عنوان کې غیر معتبر دی او بل دی اوصاف ثبوتیه محضه چې د هغې په تحقق او تعقل کې یعنی هغه صفات د باری تعالی چې د هغې په تحقق او تعقل کې غیر معتبر دی لکه رازقیت او خالقیت نو دا مصادر دي او مصادر د امور انتزاعیه نه دي یعنی د عالم او معلوم د فاعل او مفعول نه بغیر د دې وجود نشته لکه رازقیت باندې چې د الله تعالی تصور مو کی او د مخلوق تصور الله خالق دی او الله رازق دی او مخلوق مرزوق دی نو رازقیت مصدر مجعول چې کوم دی په رازقیت نو د دې په تحقق دا اوصاف ثبوتیه محضه چې د دې په تحقق او تعقل کې غیر معتبر دي عالمیت د عالم او د معلوم منځ کې یو صفت انتزاعی یعنی بغیر د موصوف نه او بغیر د متعلق نه د دې په ابهام او تفهیم باندې څوک نه کوي نو ګوره حمد لفظ ہے لنڈو الفاظو کی رانما پا دے دو کلمو باندی ولی
کله د میزان ډکیږي چې دا حمد د الله تعالی ټول اوصافو ته شامل دي ټول وایي الحمدلله الحمدلله چې دیو نو لہذا تا ادا کړو په دې ګناګار جبه باندې په دې ناقص جبه باندې سړي ادا کړو اوصاف ثبوتیه محضم دی ادا کړو اوصاف ثبوتیه ذات الاضافه هم دی ادا کړو اوصاف ثبوتیه اوصاف اضافیه محضم دی ادا کړو ځکه په الحمدلله کې پورا کمال دی او سبحان الله د الله تعالی ټول اوصاف جلالیه او اوصاف سلبیه ته شامل دي ځکه په دې سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم په دې دوه کلماتو باندې تل د میزان ډکی ځکه حبیب نبی رسول الله فرمایي چې کلمتان دا داسې په کلمې دي حبیبتان الی الرحمن چې الله رب الجلال ته محبوبي خفیفتان علی اللسان په جبه باندې ډېر اساني دي وایي او پیرو وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې خپل شکل دی ګوره انسان چې کم عمل کوي که نیک عمل کوي که بد عمل کوي دا د دې دنیا نه عالم ناسوت نه عالم ملکوت ته منتقل کیږي عالم ناسوت څه ته وایي عالم ناسوت دی دنیا ته ویل شي چې په اربع عناصر باندې کم عالم مشتمل بھی آگے تا عالم ناسوت ہوئی آگ پانی مٹی ہوا پدیبانی دا کائنات مشتمل دی یعنی دل تب پسوپی کرامو پا جمع کی دا آجو ورپاو پا جمع کی دیتا عالم ناسوت ہوئی عالم ناسوت پدی دنیا کے چی انسان بد عمل کے او کہ نیک عمل کے دی او خاص شکل جوڑی نیک عمل کے دی دا بیوٹیفل شکل خپل حسین او جمیل شکل عالم ملکوت ته منتقل کی چاغی ته عالم غیب ویل شي ان اخرت ژوند ته عالم ملکوت یا وایا عالم غیب ورته ویل شي ته چې تاسو دا کوم پروګرام وکړو په اخلاص راغلی او ورځ د قیامت پر ډېر خسته شي د دې وجنا هر عمل امام بخاری فرمایي حدیث مبارک کے ذکر نم الاعمال بالنیات یعنی دا اعمالو دا قبولیت دارو مدار دا اعمالو دا صحت دارو مدار دا پنیت باندې نگورا سبحان اللہ و بحمده دا دو کلمی دی پا جبہ باندې آسانی دی اللہ تا محبوبی دی او پتل دا میزان کی درنی دی لیکن سبحان اللہ دا اللہ تعالی اوصاف کی سلبیوں تا شامل دی ز پاکی بیانوما دا اللہ جل جلالہ دا تمام ما لا ينبغینا دا تمام غیر مناسب چا اللہ دا شان سر صلاحیت ملی خلق کوئی عرصہ خودے کہے داوری نا عرصہ خودے کہے عرصہ کی غزینا رانا قتل رانو دوکر آنو اول تکی سبحان اوصاف سلبیہ راگلی چا اللہ تعالی شان سر کمی خبر مناسب نہیں دا غین اللہ پاک دے اللہ مقدس دے اللہ منصح دے اللہ تعالی لم یلد ولم یولد دا پلان کېدلو نه د بچی کېدلو نه الله پاک دی کله چې هر څه خدای کوي والله جل جلاله وعده کوي نه ودونه خو انسانان کوي والله تعالی ليس بوالد وليس بمولود اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا نہ د چانه پیدا شوی نو څوک پیدا شوی نو تا چې ول ارسه خدای کوي خو ارسه په قران کې ظلم وکړه کنه خو په قران نه پويږي په حدیثو نه پويږي او صاحب سلبیه نه پويږي دا قائد کتابونه پار مکتب فکر کې پڑھاویږي شرح العقائد دارنګ خیالي الله ليس بجسم الله جسم ندي الله د خوراک نه پاک دی الله د محتاجۍ نه پاک دی الله تعالی د پلان کېدلو نه د زوی کېدلو نه سبحان دی پاک دی دا اوصاف سلبیه دي ښه د اهل سنت والجماعت عقیده سره هغه دا ده الله تعالی نه د الله تعالی د شان د کېدو یقین او د مخلوق نه د مخلوق د شان د کېدو یقین اللہ خالق دے بندہ خالق نشی کی دے اللہ رازق دے بندہ رازق نشی کی دے اللہ تعالی الحی القیوم دے بندہ الحی القیوم نشی کی دے
او بنده کاسب دې کسب کوي پټي کې کار کوي شولې نال کوي ځان له چې کوم دی غنم جوار کوي الله تعالی د کسب نه پاک دی سبحان الله د تمام غیر مناسب اشیاء الله پاک دی یو مسله خو به زده شي کنه ځکه په کوپړۍ کې مازغه پراته دي لږ دې طرف ته حرکت ورکا نو الله تعالی شان سره چې کومې خبرې مناسب نه دي زموږ یخني کېږي ګرمي کېږي الله تعالی نه یخني کېږي او نه ګرمي کېږي ځکه الله تعالی نور دی په هر ځای کې موجود د ځای نه پاک په هر زمانه کې موجود د زمانې نه پاک په هر جهاد کې جهاد سره جهاد ستا خي طرف ته کس طرف ته مغلا شاده پاس ته لاندې د دین الله پاک الله اسمانونو کې موجود دی زمکه کې موجود دی او زما استاد په دې جسم کې موجود دی خود ځما خود مکان نه پاک ولا يتمكن بمكان ولا يجري عليه زمان نو ځکه دا دوه کلمې دي په کوزه کې سمندر ذکر دی او بیا دلته کې اوس ګوره دا دویم سبحان الله په ظاهره باندې خلک به وي چېرې دا خو تکرار دی تکرار چې کوم دی د فصاحت خلاف دی خدا تکرار نه وي زمونږ استاد محترم علامه استاذ العلماء استاذ المدرسین پیر محمد چشتی صاحب نور الله مرقد شریف په فرمایي چې داسې ګور انسان ذهن ته یو سوال په خپل راځي چې داسې ذات چې دا اوصاف ثبوتیه او دا اوصاف سلبیه هغه موضوع دی دا به کوم ځای چې هغه سبحان الله هغه ثابت دي او الحمدلله داسې ذات به کوي خلک وایي که نه هلکه داسې ښکلی څیز دی هر انسان دا غواړي چې زه دا وګورم دا زه وینم دا زه محسوس کړم الله تعالی پر د الله حبیب فرمایي سبحان الله الله تعالی د لیدلو نه پاک الله تعالی د مدرک کېدلو نه د مشاهد کېدلو نه الله څوک نشي لیدلی ها ولې چې العظیم الله لوی دی دا لویوالی د الله تعالی د پاره حجاب بل شفیق سے بیرانی دی راغلی هغې پورې یو دوه خبرې کوم امام بخاری رحمت الله علیه په آخره کې دا حدیث ولې ذکر کړی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ګوره حدیث مبارک کې راځي چې په کوم مجلس په آخر کې تسبیح ویل شي تسبیح ای هاي سبحان الله ویل شي نو کله مجلس کې د چا نه کمې زیاتې شي الله دې تمام امام بخاری سے د خپل کتاب الصحیح البخاری شریف اختتام او ختمېدل په دې باندې وکړو په الله تعالی په تسبیح باندې سبحان الله وبحمده که زمانه په دې بخاری شریف کې څه کمې زیاتې شوي وي چې الله را تماتو ګوره د دې ډېر زیات برکت دی نبی علیہ السلام یو ځل د حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها په خوا باندې تېرېدو هغې د الله تعالی ذکر کو بې شماره کاڼي ورته پراته وو لکه خلک چې د کاڼو د ګیټو ختم کوي دا بزرګان دا مشایخ دا پیران حضرات نو دغه شان حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها هغې په دې ګیټو باندې ختم کو نبی علیہ السلام پرې تېر شو ته پرې څه ویې زه دا کلمات پرې نبی علیہ السلام فرمایل زه یو کلمه ویم هغه ستا د دې بې شماره کلماتو نه افضل ده او دا کلمه ویلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې دا یو کلمه د دې ټولو کلمو نه بهتر ده دیو جن صوفیای کرام ذکر کوي صوفیای کرام چې د کوم انسان دا وظیفه قضا شي یو سره وظیفه ونه د قادری شریفي وظیفه ونه دا رنګي د بل سلسله او دا په اخر کې دا وایي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الله تعالی ودغه وظیفه ثواب ته ورکړي ته چې ما ټول ورځ وظیفه نه کړی دا کلمات هو کنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ځکه چې دا داسې دوه کلمې دي حبیبتان للرحمن الله رب الجلال ته محبوب دي خفیفتان علی اللسان او څه ګران کار نه دی په ژبه باندې ډېرې اسانه دي عمران جی سے بھی ویل شي
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. خو انت کې زور یوازې ګوره دا دنیا نه ده، دارنګې دایمي زندګي روانه ده، اټرنل لایف نه ختمېدونکې زندګي. ثقیلتان فی المیزان، په تله د میزان کې دا ډېر درنې دي، ډېر. هر انسان دا غواړي چې زما عمل دي لږ وي خو په تله د میزان کې دي درنې. د هغه دا کلمات دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دعا وکړئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ختم بخاري وشو، خبرې مه کوئ، پیرې پرېږدئ، غیبتونه پرېږدئ. دعا ځان دپاره وغواړئ، د خپلو بچو دپاره، خپل کاروبار دپاره، د قبر دپاره، د آخرت دپاره دعاګانې وغواړئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا الله دا کم ختم بخاري وشو، موږ نه څه کمې زیاتې شوي، ته راته معافي وکړي. زموږ په علم کې دا کم طالبات دي، کم فارغ التحصیل شو، د چا درپوشي کېږي، د دوی په علم کې، عمل کې، اخلاص کې برکت واچوئ. یا الله دوی له د درس و تدریس توفیق ورکړي، د خزائن الغیب نه ورسره مدد وکړي. عثمان حاجي صاحب دي، غفر علي حاجي صاحب دي، عمران حاجي صاحب دي، داود حاجي صاحب دي چې دا کم خدمات دلته کوي او زمانه دا خدمت اخلي، ځکه چې دوی خدمت نه کولی نو پښتو متل یو لاس کپړک نه وځي. نو ما به درس چاته کړی او دا کسان فارغ شو، دارنګې څه به د ناظرې نه فارغ وي، څه به ترجمې نه فارغ وي، څه پکې دا دي څلور موږ سره عالمانې جوړې شوې. نو دا د دوی برکت دی، الله تعالی د دوی په دې مال کې، اولاد کې، رزق کې نور هم برکت واچولی کې. او کومو مېلمانه چې راغلي دي الله تعالی د دوی په مال، حال، رزق، اولاد کې برکت واچولی. د دې بخاري شریف د برکت دی الله تعالی زمونږ استادو تله د نیکۍ درنه کړي، تله د نیکۍ دې الله تعالی درنه کړي او د ګناهونو تله دې الله تعالی سپکه کړي. اول دې الله تعالی بې حسابه بې کتابه وبخي، الله دې بې حسابه بې کتابه وبخي. ایو صاحب وایي که نه د پاک الله په لوی کرم به کېږي او په عقل ګرانه ده زما د جانان مینه. که په حساب کتاب شوه نو باباجي فرمایي لایق د سقر یا رسول الله. که په حساب کتاب شو نو سقر جهنم ته وي. باباجي غوندې هستې وایي زه جهنم لایق یم، زما عمل مې کتو نه دی، خو چې بچ کېږم نو په زلکدن کې به په نور د مدینې ګورم، اموخته شوی په انعام محمدي یم، د رسول الله مبارک په ذات به بچ کېږم او په ورځ د قیامت باندې د نبي علیه السلام په شفاعت به بچ کېږم. یا الله دا بخاري شریف دا کوم درس و تدریس موږ دلته کوو د خپل وس مطابق. یا الله په دې درس و تدریس کې زموږ نه کمې زیاتې شوي موږ ته معافي وکړي. یا الله دا قبول او منظور کړي، څو پورې موږ ژوندي یو. یا الله موږ درس و تدریس خدمت راکړي، د هغې لپاره روغ صحتونه نصیب کړي، اسباب او وسایل نصیب کړي. یا الله د ملک پاکستان کې اسلامي قانون نافذ کړي، حاجي آباد شریف په دین باندې منور کړي. یا الله د دې ځای مدرسه حاجي آباد شریف مدرسه جامعه امینیه خدای پاک قادریه کامیاب او کامران کړي، د دې فیوز برکات د دنیا ګډ ګډ ته ورسولې کړي. یا الله بیا هم دعا کوو چې کوم طالبات فارغ التحصیل شوي د هغوی چادرپوشي به کېږي. علامه مولانا شیخ القرآن والحدیث ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب هغوی به هم راځي. پیر طریقت رهبر شریعت شیخ المشایخ جناب الحمدلله صاحب اطال الله عمره الشریف هغوی به هم تشریف ولیکئ. انشاءالله په ګډ تعداد باندې طالبان علما کرام به هم راځي. ستاسو د حجرا دا ځای د علاقه به نور هم بختولی شي. الله تعالی دې د هغوی په صحتونو کې برکت واچوي. څومره بیماران دي دعا وکړئ ټول ته شفای کامله عاجله سره زموږ ورکړي. زمونږ د کورونو کې څومره بیماری الله ټول ته شفا ورکړي. اللهم یا شافی الامراض، که چا څه حاجتونه یې پوره کړي. یا الله څومره مسلمانانو پات شوي د ټولو مغفرت نصیب کړي. یا الله یا رحمان یا رحیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین صلی الله